ओके, नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। सरस्वती शिशु कुंज वगवाला में आप सर्वे विद्यार्थीओं हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। धोरण 9 विषय संस्कृत में आज आप काव्य नंबर 1 पद्य नंबर 1 ने अगाउना विडियो में जो शुरुआत करी है, 3 एना मंत्रों आपणे पहला 3 सुभाषित आपणे पहला आनी अगाउना विडियोनी अंदर जोई गया है, समझी गया है। समर्चनम पद्यનું नाम है बेटा समर्चनम, मतलब कि पूजन। प्रथम श्लोक में આપણે अगाऊ જોયું હતું કે हे यज्ञना पुरोहित, दिव्य प्रकाशवाला देव, यज्ञ करावनार, होम हवन करनार, असंख्य रत्नों ने धारण करनार, हे अग्निदेव हूँ तमारी स्तुति करूँ छूँ। आम प्रथम मंत्रनी अंदर अग्निदेवता ने त्या स्तुति करवामां आवी हती। बीजो जे श्लोक है जेनी अंदर मतलब कि हे व्रतोना अधिपति अग्निदेव हूँ तमारा व्रतનું पालन करीश, तेनी મને सिद्धि प्राप्त करावो, हूँ असत्यना मार्ग तरफथी सत्यना मार्ग तरफ गति करी सकूँ। आ बीजा मंत्र में आपणे जोयुं हतुं। त्रीजो मंत्र आपणे ए जोयो हतो, त्रीजो श्लोक कि कल्याण के सुख ने जनावनार एवा अने सुखना दाता ने नमस्कार हो। जे कल्याण करे छे तेमां सुखकारी छे तेने नमस्कार हो। जे शिव अने अतिशय कल्याणकारी छे तेने पण नमस्कार हो। ई अगाउना आ 3 श्लोक आपणे समझी गया छे, जोई गया छे। आज बेटा चौथो जे श्लोक छे जेनी अंदर कहेवायुं छे, अहींया अन्वय आप्यो छे सीधो, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः दिव्य स्तवे स्तुवन्ति यम सामगाः सांगः पदक्रम उपनिषदे वैदेः गायन्ति यम योगिनः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यस्य अन्तं सुरासुरगणाः न विदुः तस्मै देवाय नमः। चौथा श्लोकनी अंदर समझाव्युं छे बेटा कि यम यानी कि जेनी ब्रह्मा ब्रह्मदेवता, वरुण देवता, इंद्रदेवता, रुद्रदेव अने मरुतः यानी कि पवनदेव दिव्य स्तवे, दिव्य स्तव એટલે કે દિવ્ય સ્ત્રોતો વડે, સ્તવે શબ્દનો અર્થ છે બેટા દિવ્ય સ્ત્રોત। स्तुवंती मतलब कि स्तुति करे छे, जेनी ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मारुत मतलब कि पवनदेव दिव्य स्त्रोतो वडे स्तुति करे छे। यम सामगाहा अने जेने एम कहेवाय कि सामनु गान करनारा सामगाहा यानी कि ऋषि मुनिओ। सामनु मतलब कि सामवेदना मंत्रों गान करनारा ऋषि मुनिओ जेनु पद पाठ यानी कि पदपाठ, सांग यानी कि 6 वेदांगो। सांग शब्दनो अर्थ है बेटा 6 वेदांगो। पछी कह्युं छे पदपाठ, क्रमपाठ तेमज उपनिषद सहित वेदों वडे गान करे छे। उपनिषद सहित वेदों वडे गान करे छे, साथे उपनिषद सहित वेदों वडे गान करे छे अने जेनु योगीओ यम योगिनः यानी कि जेनु योगिओ ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति, जेनु योगिओ ध्यान अवस्थित तद्गतेन ध्याननी अवस्थाथी शुद्ध थयेला मनसा यानी कि मन वडे दर्शन करे छे। पश्यन्ति मतलब कि दर्शन करे छे। यस्य अंतम अने जेना अंतने सुरासुरगणाः सुर
એને કે દેવો, સુર અસુર જેને કહીએ ને આપણે, સુરમાં એટલે કે દેવો, અસુરમાં એટલે કે દાનવો, જેના અંતને દેવો અને દાનવો પણ જાણતા નથી, દેવો અને અસુરો પણ જાણતા નથી. ન વિદુહુ એટલે કે જાણતા નથી. તસ્મે દેવાય નમઃ, તેવા દેવને નમસ્કાર હો. ફરી જોઈએ પહેલેથી. ઈયમ એને કે છે ની, બ્રહ્મા એટલે કે બ્રહ્મદેવ, વરુણદેવ, ઇન્દ્રદેવ, રુદ્રદેવ, પવનદેવ દિવ્ય સ્ત્રોતો વડે સ્તુતિ કરે છે. અને યમ એને કે જેનું, સામગાહા એને કે સામવેદના મંત્રોનું ગાન કરનારા ઋષિઓ, સાંગ સંગ એને કે 6 વેદાંગો, પદપાઠ, ક્રમપાઠ, ઉપનિષદ સહિત વેદ ગાયંતી વેદો વડે ગાન કરે છે. અને જેનું યોગીનઃ એને કે યોગીઓ ધ્યાનાવસ્થિત તદગતેના ધ્યાનની અવસ્થાને પ્રાપ્ત થયેલા મનસા પશ્યંતી પ્રાપ્ત થયેલા મન વડે પશ્યંતી અને કે દર્શન કરે છે. ધ્યાનની અવસ્થાથી શુદ્ધ થયેલા મન વડે. બેટા જો તમને ખબર હોય તો પ્રાચીન સમયની અંદર જે સંતો મહાત્માઓ ઋષિમુનિઓ હતા, વર્ષો સુધી એમ કહેવાય કે ધ્યાનની અવસ્થામાં બેસતા એક ચિત્ત બનીને પ્રભુમય બની જતા, પરમાત્મામય બની જતા. અને પછી જે આત્મજ્ઞાન, આત્મસ્ફુરણ જે થાય, દિવ્ય પરમાત્માના જે દર્શન થાય, એવા મન વડે અહીંયા એવા મનની વાત કરીશ. જો તમને કદાચ ખબર હોય તો વાલ્યો એક લૂંટારાના રૂપમાં જ્યારે હતો, પણ એમને જ્યારે નારદજી મળે છે, મરા શબ્દોનો એ જાપ કરવા કહે છે, અને ત્યારે એ શબ્દને લઈને જાપ કરવા બેસે છે, તપમાં બેસે છે, તો એ વાલ્મીકીના શરીર પર ઉદયના રાફડા જામી જાય છે. એટલા બધા વર્ષો સુધી એક ચિત્ત બનીને પ્રભુમય બની ગયા હતા. એને કેવા ધ્યાનની અવસ્થાથી શુદ્ધ થયેલું મન. પહેલાંના સમયમાં વર્ણ વ્યવસ્થા, આશ્રમ વ્યવસ્થા હતી, ત્યારે છેલ્લું જે સંન્યાસ આશ્રમ આવતો એ સમયે મોટા મોટા રાજાઓ, મહારાજાઓ પોતાનું અંતિમ જીવનનો અંતિમ સમય આ રીતે પ્રભુ ભક્તિમાં વિતાવતા. તો એટલા માટે એ કહ્યું છે, ધ્યાનની અવસ્થાથી શુદ્ધ થયેલા મન વડે જેના દર્શન કરે છે, અને જેના અંતને સુરો અને અસુરો જાણતા નથી, દેવો અને દાનવો જાણતા નથી. તસ્મે દેવાય નમઃ, એ દિવ્ય રૂપધારી પરમેશ્વરને નમસ્કાર હો. એ દિવ્ય રૂપધારી પરમેશ્વરની અહીંયા બેટા વાત કરવામાં આવી છે, બરાબર. એ પરમેશ્વરની અહીંયા સ્તુતિ કરવામાં આવી છે, પરમેશ્વરની અહીંયા વંદના કરવામાં આવેલી છે, બરાબર. તો આ સુભાષિતની અંદર, આ શ્લોકની અંદર આપણે આ જોયું. 5મો શ્લોક હવે છે બીજો. આ 5મા શ્લોકની અંદર કહ્યું છે કે પાંચમા શ્લોકનો અહીંયા અન્વય જ આપેલો છે. જેટલો અન્વયને તમે સમજશો એટલો શ્લોકનો અનુવાદ સમજવું તમારા માટે સરળ રહેશે. એટલા માટે મેં અહીંયા સીધું અન્વય રાખેલું છે બેટા, કે હે ઈશ ત્વમાં, કૌંસમાં આવું છે બેટા, હે ઈશ ત્વમાં, હે ઈશ્વર તું ભયાનામ ભયમાં એને કે ભયજનક સંજોગમાં ભયરૂપ તત્વ છે. હે ઈશ્વર તું ભયજનકમાં ભયરૂપ છે. ભીષણાનામ ભીષણમ, ભયાનક સંજોગોમાં તું ભયાનક છે. પ્રાણી નામ ગતિ,
પ્રાણીનામ ગતિ એટલે કે પ્રાણી માત્રની તું ગતિ છે. પાવનાનામ પાવનમ, પાવનાનામ પાવનમ એટલે કે પવિત્ર વસ્તુઓમાં તું પવિત્ર છે. મહોચ્ચી પદાનામ, મોટા અને ઊંચા પદોનું ત્વમ એકમ, તું એકમાત્ર નિયત્યુ અને કે નિયંત્રણમાં રાખનાર છે, નિયંત્રક છે. પરેશામ પરમ, પરેશામ પરમ મતલબ કે ઉત્તમોમાં, પરેશામ શબ્દનો અર્થ છે બેટા ઉત્તમમાં ઉત્તમ, અને રક્ષકાનામ રક્ષકમ અને રક્ષકોમાં તું રક્ષક રૂપ છે. ઈશ્વર એ પરમાત્મા કેવા છે એ ગુણની આ ચર્ચા કરવામાં આવી છે કે ઈશ્વર કેવા છે. એની અંદર સર્વ પ્રકારનું રૂપ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. અહીંયા કહેવાયું છે કે હે ઈશ્વર તું ભયજનક સંજોગોમાં ભયરૂપ છે. પરમાત્માની ઈશ્વરની વાત કરવામાં આવી છે. જેટલા દયાળુ છે એટલા ભયજનક પણ છે. ભગવાન શિવની જો આપણે વાત કરીએ બેટા, ભોળિયામાં ભોળિયો દેવ હોય તો એ ભગવાન શિવ, એવું આપણે બધા જાણીએ છીએ. પણ જો સૌથી વધારે ગુસ્સે થનાર એ દેવ હોય અને ભયાનક હોય, ભયજનક હોય તો એ પણ શિવ છે, પરમાત્મા છે, મહાદેવ છે. ભગવાન શિવને જ્યારે ગુસ્સો આવે ત્યારે, ક્રોધ આવે ત્યારે એ પોતાના ગુસ્સાને વ્યક્ત કરવા તાંડવ નૃત્ય કરતા, તાંડવ નૃત્ય કરતા. એકવારનો પ્રસંગ છે કે માતા પાર્વતીના પિતાશ્રીને ઘરે એક યજ્ઞનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. એ યજ્ઞની અંદર બધા જ દેવોને આમંત્રિત કરેલા, પણ મહાદેવને પાર્વતીજીના પિતાશ્રીએ આમંત્રિત કરેલા નહીં. છતાં પણ પાર્વતી પોતાના પિયરમાં જવા માટે તૈયાર થાય છે. મહાદેવજી એમને સમજાવે છે કે આપણને આમંત્રિત મળ્યું નથી, તો આમંત્રણ મળ્યું નથી તો આપણે જઈ ન શકીએ. છતાં પણ પાર્વતીજીની જીતને કારણે ભગવાન મહાદેવ એમને જવા માટે છૂટ આપે છે. ત્યાં જાય છે, પાર્વતીજી પોતાના પિયરમાં જાય છે, પોતાના પિતાશ્રીને ત્યાં જાય છે. જોઈએ છે બધા જ દેવોને આમંત્રિત કરેલા છે. પાર્વતીજી પોતાના પિતાશ્રીને રજૂઆત કરે છે, તમે બધા દેવોને આમંત્રિત કર્યા અને મારા પતિશ્રીને શા માટે આમંત્રિત ન કર્યા? અને એ સમયે એમને અપમાનિત કરતા પાર્વતીજી એ હવનકુંડમાં જ પોતાની જાતને હોમી દે છે. આ બાબતની જાણ મહાદેવજીને જ્યારે પડે છે ત્યારે તેઓ અત્યંત ક્રોધે ભરાયેલા હતા. અત્યંત તાંડવ નૃત્ય કરેલું હતું. આ એમનો ગુસ્સો હતો. ગુસ્સાને વ્યક્ત કરવા માટે એ તાંડવ નૃત્ય કરતા. તો અહીંયા એ અનુસંધાનમાં કહ્યું છે કે હે ઈશ્વર તું ભયાનકમાં ભયજનક છે, ભયજનકમાં ભયજનક છે. ભીષણ આનામ એને કે ભયાનક સંજોગોમાં તું ભયાનક છે. પ્રાણી માત્રની તું એકમાત્ર ગતિ છે સૃષ્ટિની અંદર. જે પણ સજીવ છે, જીવજંતુ છે, આ બધાની અંદર એક સજીવતાનું તત્વ ઈશ્વરના હાથમાં છે. આપણે બોલીએ ચાલીએ છીએ, ફરીએ છીએ એ ઈશ્વરને કારણે, ઈશ્વરીય તત્વ આપણામાં છે. પરિણામે
प्राणी मात्र एकमात्र गति है तो ये ईश्वर से बेटा। ईश्वर ने कारण આપણે સજીવ છે, દરેક સજીવોમાં, પ્રાણીઓમાં, પક્ષીઓમાં પણ એવું જ છે। એટલા માટે કહ્યું છે દરેક પ્રાણી માત્ર તું એક ગતિ છે, જો એક ના ઈચ્છે તો ત્યાંથી સ્ટોપ થઈ જાય। પાવનાનામ પાવનમ, પવિત્રમાં તું પવિત્ર છે, મહાન અને ઊંચા પદોનું તું એકમાત્ર નિયંત્રક છે। આપણા બધાના જીવનની દોર ઈશ્વરના હાથમાં છે, આપણે બધા જાણીએ છીએ। ઈશ્વર જો ન ચાહે તો આપણે કશું જ ન કરી શકીએ। પરમાત્માની જો ઈચ્છા ન હોય ને તો આપણે કંઈ પણ જીવનમાં કરી ન શકીએ। આપણા બધાનું નિયંત્રણ એ ઈશ્વરના હાથમાં છે। આપણા બધાના જીવનની દોર એ પરમાત્માના હાથમાં છે અને એ દોર જે પ્રમાણે ચલાવે છે એમ આપણે આપણું જીવન વ્યતીત કરીએ છીએ બેટા। એટલા માટે કહ્યું છે બધાનું નિયંત્રક રાખનાર હે ઈશ્વર તું છે। પરેશાન પરમ એને કે શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ, ઉત્તમના ઉત્તમ તું છે અને રક્ષકોમાં પણ તું રક્ષક સમાન છે। તો આમ આ શ્લોકની અંદર ઈશ્વરની આરાધના કરી છે, ઈશ્વરના સ્વરૂપો વિશે સમજાવવામાં આવ્યું છે। ફરી એકવાર માત્ર એનો અનુવાદ જોઈએ। હે ઈશ્વર, તું ભયજનક સંજોગોમાં ભયરૂપ છે, ભયાનક સંજોગોમાં ભયાનક છે, પ્રાણી માત્રની તું એક ગતિ છે, પવિત્ર વસ્તુઓમાં તું પાવન છે, મોટા અને ઊંચા પદોનું તું એકમાત્ર નિયંત્રક છે, ઉત્તમોમાં ઉત્તમ અને રક્ષકોમાં તું રક્ષક છે। જો ઈશ્વર આપણી રક્ષા કરે તો આપણને જીવનમાં ક્યારેય કોઈ પણ પ્રકારની મુશ્કેલી આવે નહીં। એટલા માટે કહ્યું છે કે તું રક્ષકોમાં રક્ષક રૂપ છે। આપણે આપણા જીવનમાં ઘણું બધું રક્ષણ ઈચ્છતા હોઈએ પણ એ આપણા આભારી નથી। ઈશ્વર એ પરમાત્માને આભારી છે। ઈશ્વર આપણું રક્ષણ કરવા ઈચ્છે છે તો જ આપણે આપણું રક્ષણ કરી શકીએ છીએ। તો એ ભાવના આ શ્લોકની અંદર સમજાવવામાં આવી છે, બરાબર। બે શ્લોક છે, આ અંતિમ છઠ્ઠો શ્લોક છે બેટા। છઠ્ઠા શ્લોકનો અન્વય અહીંયા આપેલો છે કે વયમ ત્વામ સ્મરામઃ વયમ ત્વામ ભજામઃ વયમ જગત સાક્ષી રૂપમ ત્વામ નમામઃ ત્વમ એકમ સતનિધાનમ નિરાલંબમ ઈસમ ભવાંભોધિપોતમ શરણમ ત્વામ વ્રજામઃ। પ્રસ્તુત શ્લોકની અંદર પોતાનું સર્વસ્વ ઈશ્વરને સમર્પિત કરી એક પરમ શાંતિનો અનુભવ કરવાની ભાવના આ શ્લોકની અંદર રજૂ કરવામાં આવી છે બેટા। માટે કહ્યું છે વયમ એને કે અમે બધા, ત્વામ સ્મરામઃ એને કે તારું સ્મરણ કરીએ છીએ, અમે બધા જ તારું સ્મરણ કરીએ છીએ। વયમ ત્વામ ભજામઃ અમે તમને ભજીએ છીએ, અમે બધા તમને ભજીએ છીએ। વયમ જગત સાક્ષી રૂપમ અમે જગતના સાક્ષી રૂપ એવા તમને ત્વામ નમામઃ એટલે કે તમને નમન કરીએ છીએ, તને પ્રણામ કરીએ છીએ। જગતના સાક્ષી રૂપ એવા હે પરમેશ્વર અમે તમને પ્રણામ કરીએ છીએ। ત્વમ એકમ સતનિદાનમ તું એકમાત્ર સત નિદાનમ, સત એને કે સત્ય રૂપ, નિદાનમ એને કે નિધિ એને કે ખજાના સમાન છે। તું એકમાત્ર સત્ય નિધિ છો, સત્યરૂપી ખજાના સમાન છો, એક સાજા ખજાના સમાન છો। તમે નિરાલંબમ ઈસમ તમે આધાર વિહોણાના ઈશ્વર છો,
આધાર વિહોણાના ઈશ્વર છો, પરમાત્મા છો. તમે સંસાર રૂપી સાગરને ભવાંબોધિપોતમ એટલે કે સંસાર રૂપી સાગરને પાર ઉતારનાર નાવ સમાન છો. સંસાર રૂપી જે સાગર છે, આ સંસાર રૂપી સાગરને પાર ઉતારનાર એ નાવ સમાન છો. અને એવા હે પરમાત્મા અમે શરણમ વ્રજામઃ, એવા અમે તારી શરણે આવ્યા છીએ, એવા અમે તને પ્રાપ્ત કરીએ છીએ. ઈશ્વર કેવા છે, જગતના સર્જનહાર કેવા છે, એ પરમાત્મા કેવા છે, અને કેવા પરમાત્માની શરણોમાં આપણે જવાનું છે એની અહીંયા વાત કરવામાં આવી છે. ઈશ્વરની, પરમાત્માની વાત કરી છે. ફરી એકવાર અનુવાદ જોઈએ. અમે તમારું સ્મરણ કરીએ છીએ, અમે તમને ભજીએ છીએ, અમે જગતના સાક્ષીરૂપ એવા તમને નમન કરીએ છીએ. તમે એકમાત્ર સત્યનિધિ છો, તમે આધાર વિહોણાના ઈશ્વર છો, તમે સંસાર રૂપી સાગરને પાર ઉતારનાર નાવ સમાન છો. તો હે ઈશ્વર, એવા શરણમાં જવા યોગ્ય એવા અમે તમારે શરણે આવ્યા છીએ, એવા અમે તને પ્રાપ્ત કરીએ છીએ. બરાબર. આમ અહીંયા આ 3 સુભાષિતો, 3 શ્લોકો આજે આપણે બેટા જોયા. બરાબર. આના પછીના પેજમાં મતલબ કે સ્વાધ્યાય આપેલું છે. શબ્દાર્થ અને અનુવાદ તમારે લખવાનું છે. સ્વાધ્યાયની અંદર અહીંયા સર્વપ્રથમ સંસ્કૃત પ્રશ્નો આપેલા છે બેટા. સંસ્કૃત પ્રશ્નોની અંદર પહેલો પ્રશ્ન આપ્યો છે, કમ પુરોહિતમ ઈડે, કયા પુરોહિતની હું સ્તુતિ કરું છું. ગુજરાતીમાં એવું થાય પ્રશ્ન. તો અગ્નિમ પુરોહિતમ ઈડે, અગ્નિ પુરોહિતની હું સ્તુતિ કરું છું. યજ્ઞસ્ય દેવ કહ અસ્તિ, યજ્ઞના દેવ કોણ છે? તો યજ્ઞસ્ય દેવ અગ્નિ અસ્તિ. કોણ છે? યજ્ઞના દેવ અગ્નિ દેવતા છે. એના પછી અહીંયા ત્રીજો પ્રશ્ન આપ્યો છે બેટા, અહમ કિમ ચરિષ્યામિ. તો અહમ અનુતાતો સત્યમ પ્રતિ ગમનાય વ્રતમ ચરિષ્યામિ. હું અસત્યથી સત્ય તરફ જવા માટે વ્રત પાળીશ. હું અસત્યથી સત્ય તરફ જવા માટે વ્રત પાળીશ. દિવ્યૈ સ્તવૈ કૈ સ્તુવંતી, દિવ્ય સ્ત્રોતો વડે કોણ સ્તુતિ કરે છે? દિવ્ય સ્ત્રોતો વડે કોણ સ્તુતિ કરે છે? તો બ્રહ્મા, વરુણ, ઇન્દ્ર, રુદ્ર, મરુત ચ દિવ્ય સ્તવૈ સ્તુવંતી. બરાબર. બ્રહ્મા, વરુણ, ઇન્દ્ર, રુદ્ર, અન્ય દેવો દિવ્ય સ્ત્રોતોથી સ્તુતિ કરે છે. વયમ કમ શરણમ વ્રજામઃ, વયમ નિરાલંબમ ઈશમ શરણમ વ્રજામઃ. આટલા સંસ્કૃત પ્રશ્નો બેટા અહીંયા આપેલા છે. એના પછી ગુજરાતી પ્રશ્ન અહીંયા આપ્યો છે કે અગ્નિ દેવતાની કઈ કઈ વિશેષતાઓ મંત્રમાં વર્ણવી છે? તો યજ્ઞના અગ્નિદેવ, યજ્ઞના પુરોહિત અને ગુરુકુળ છે. યજ્ઞ કરાવનાર બ્રાહ્મણ છે. દિવ્ય પ્રકાશથી તેજોમય દેવ છે. હોમ હવન કરનાર છે તથા અસંખ્ય રત્નોને ધારણ કરનાર છે. એના પછી અહીંયા બીજા ગુજરાતી પ્રશ્નો આપેલા છે. એની અંદર બીજો પ્રશ્ન આપ્યો છે, અગ્નિથી કયું વ્રત લેવામાં આવ્યું છે? તો અગ્નિથી સત્યના માર્ગથી સત્યના માર્ગ તરફ જવાનું વ્રત અહીં અગ્નિ દેવતાથી લેવામાં આવ્યું છે. યોગીઓ કોના દર્શન કરે છે? તો યોગીઓ
ધ્યાનની અવસ્થાને પ્રાપ્ત થયેલા મન વડે દિવ્ય રૂપધારી પરમેશ્વરના દર્શન કરે છે. અર્થાત યોગ્યો ધ્યાનની અવસ્થાથી શુદ્ધ થયેલા મન વડે દિવ્ય પરમાત્માના દર્શન કરે છે. આવું લખો તો પણ ચાલશે. ભક્ત જેના શરણમાં જાય છે એ દેવ તત્વ કેવું છે? ભક્ત જેના શરણમાં જાય છે તે દેવ તત્વ ભયાનક સંજોગોમાં ભયરૂપ તત્વ છે. ભયાનક સંજોગોમાં ભયાનક છે. પ્રાણી માત્રની ગતિરૂપ છે. પવિત્ર વસ્તુઓમાં પાવન છે. ઉચ્ચ પદોનું એકમાત્ર નિયંત્રક છે. ઉત્તમોમાં ઉત્તમ અને રક્ષકોમાં રક્ષક રૂપ છે. બરાબર, આટલા એ ગુજરાતી પ્રશ્ન છે બેટા. 5મો પ્રશ્ન અહીંયા શ્લોક પૂર્તિ માટેનો આપેલ છે. કદાચ તમારા સ્વાધ્યાયમાં નહીં લખો તો ચાલશે શ્લોક સંસ્કૃતમાં, પણ આ બે જે શ્લોકો આપ્યા છે શ્લોક પૂર્તિના, એ સંસ્કૃતમાં શ્લોક મૂર્તિ માટે ચોક્કસપણે તમારે મૌખિક તૈયારી કરવાની છે. કદાચ આવનારી પરીક્ષામાં શ્લોકો પૂછાય પણ ખરા એમ, એટલે આ મૌખિક તૈયારી રૂપે આ 3 શ્લોક જે આપ્યા છે એને સંસ્કૃતમાં તમારે તૈયારી કરવાની રહેશે. ઓકે, તો આજના વિડીયોની અંદર આટલું આપણે પૂર્ણ કર્યું છે. 3 સુભાષિતો શ્લોકો સમજાવ્યા. સ્વાધ્યાયની અંદર ગુજરાતી સંસ્કૃત 2 પ્રશ્નો તમારે લખવાના છે. શ્લોક પૂર્તિ માટેનો પ્રશ્ન નહીં લખો તો ચાલશે, પણ તૈયારી ચોક્કસપણે કરવાની રહેશે. બરાબર, આશા રાખું છું આ કાવ્યની અંદર સમજ પડી હશે, ખ્યાલ આવ્યો જ હશે. વારંવાર વિડીયો રિપીટ કરીને જોતા રહેશો ડાઉટ લાગે તો, જેથી કરીને તમારું જે કન્ટેન્ટ હોય એ ક્લિયર થઈ જાય. બરાબર, ઓકે. અસ્તુ. જય હિન્દ, જય ભારત.